मणिपुर गाँव जड़े शिकारी रहुथिला। ता ना थिला मंगू। मंगू सबुदिने पाख बण को जाई विभिन्न पशुपक्षी शिकार करी घर को फेरुथिला। आउ मंगूर स्त्री सबिता बड़ जत्न रे ताकु रोसई करुथिला। सबिता थिला टिके लोभी प्रकृतिर। से केबे हेले अल्पकरे शांति हेउ नथिला। तार सबु जिनिस अधिक दरकार पड़ुथिला। दिने मंगू शिकार करबाकू बणकू जाइथिला, किंतु से दिनटे मंगू पाई बड़ खराब थिला। काहेकि ना से दिन ताकू कौनसी शिकार मिलिला नहीं। मंगू निराश ही बणरू फेरिला बेलू हठात देखिला गोटे पारा बुदा पाखरे बसिची। से ता ऊपर को जाल पकईदेला। आउ पाराटी जाल भितरे रहीगला। प्रकृତରେ से पारा थिला बड़ चमत्कार। ता देहरु अद्भुत ज्योति बाहरुथिला। आउ से मंगू को अनुरोध करी कहिला, देख भाई, तू मते मारना। तू जहा कहिबू मु तते देबी। तू मते दबू? सामान्य पाराटा तू मते कौन दबू? मो ऊपर भरोसा करी देख। तू जहा कहिबू मु तते देबी। अच्छा, मते गोटे सुना मुदी देलु? ये गोटे कथा। प्रमाण स्वरूप मंगू को पारा मुदीटिए देला। मुदी देखी मंगू बहुत खुशी हो गला। आउ पारा को छाड़ी देला। हेले मने रख, मु जेते बेले भी एई बुद्धा पाख को आसी तते डाकिबी, तू निश्चय आसी पहुंचीबू। आउ मु जहा मागिबी मते दबू। मंगूर कथारे हाँ मारी पारा उड़ीगला। मंगू भी ता घर को फेरीगला। घरे पहुंची मंगू ता स्त्री को सबु कथा कहिला। सबिता एसबु कथा सुनी बड़ आश्चर्य हो गला। अरे तमे केते मूर्ख लोक कहिल। तम पाखरे सुना अंडा दिया कुकुड़ा को पाई ताको छाड़ी देलो। अरे अरे मु बा मुदीटा नै के आसीची। मुदी नुह, ताकू घर द्वार टंका पैसा सुना रूपा मागी थांतो। हेले तमे खाली मुदीटा नै चली आसिलो। ता पर दिन सकाळे मंगू जाई पहुंचिला बणर सेई बुदा पाखरे। आउ पारा को डाकिला। ए पारा, तू कोठी अछु? रागी जाईची मो स्त्री। शीघ्र आसी मो पाखरे पहुंच, नहले बाप घर जीव चाली। एतिकी कथा सुनिला परे पारा कोठी थिला केजानी उड़ी उड़ी आसी सेठी पहुंची गला। कौन हैला भाई? किछि असुविधा हैची? देख, मो स्त्री बहुत जोर रागिला। आउ मते कहिला जे पारा ऊपर दया कल जति ताहले ताकु रहिबा पई घरटे मागिलनी। तेणु तू मते घरटे दे। ये गोटे कथा। तू जा, घर को जा। देखिबू तो घर पूरा नुआ हेई जाइथिबो। मंगू घर को फेरिला परे देखिला ता घर पूरा बदली जाइछि। पुराना घर जगारे नुआ घर छिड़ा हेछि। कौन एथर मन खुशी तो? बहुत। किछि दिन परे सबितार से घरठू मन छाड़ी गला। से मंगू को कहिला, जदि से एमिति घरटे देई परिला, से कोन राजवासटे देई परिबनी? सबिता ठू ए कथा सुनी मंगू चलिला पारा पाखकू। आउ पारा को कहिला, ए पारा, तू कोठी अछु? रागी जाईची मो स्त्री। शीघ्र आसी मो पाखे पहुंच, नहले बाप घर जीव चाली।
ଦେଖେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ସେ ଘର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାର ରାଜ ଉଆସଟେ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଦେଖିବୁ ତୋ ଘର ରାଜଉଆସ ହେଇଯାଇଥିବ। ମଙ୍ଗୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖେ ତାହା ଘର ରାଜ ଉଆସ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଘର ଆଗରେ ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ପହରା ଦଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ରହିବା ପରେ ସବିତା ଦିନେ ଦେଖିଲା ବାହାରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଖରା ପଡ଼ିଛି, ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଦଉଛି, ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଉଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଶୁଣ, ତମେ ଯାଇ ସେ ପାରାକୁ କୁହ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମଙ୍ଗୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପାରା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ପାରାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ପାରା ଏଥର ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମଙ୍ଗୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା ବହୁତ ଲୋଭୀ, ତାହେଲେ ଥରକୁ ଥର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାବି କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ଆକୁ ଦେବି ପାନେ। କଣ ଭାବୁଛୁ? ନା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଦେଖିବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବ। ସତକୁ ସତ ସବିତା ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ସହିପାରିଲାନି, ଆଉ ଶେଷରେ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରେଇଲା। ଅତି ଲୋଭରୁ ଶେଷରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ବଣରେ ରହୁଥିଲା ଓଟଟିଏ। ଭାରି ନିରୀହ ଥିଲା ସେ ଓଟ। ଦିନେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ବିଲୁଆ ଓଟ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ମିଶିଗଲା ଯେମିତି ତାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା। ଓଟ ବି ବିଲୁଆକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲା। ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲା ବେଳେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଜାଣିଲ ଓଟ ଭାଇ, ନଈ ଆରପଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ କେହି ବି ଜଗା ରଖା କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ଆମ ବଣରେ କଣ ଫସଲ ଅଭାବ ଅଛି କି? ସେ କଥା ନୁହଁ ଯେ, ବଣର ଖାଲି ଗଛପତ୍ର ଅଛି, ହେଲେ ସେଠି ତ ଫସଲ ଅଛି। ତମେ ଫସଲ ଖାଇବ ଆଉ ମୁଁ ଆଖୁ ଖାଇବି। ମତେ କାହିଁ କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି, ତଥାପି କହୁଛ ଯଦି ପରେ କେତେବେଳେ ଯିବା। ଓଟ ସିନା ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ, ହେଲେ ବିଲୁଆ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ତାର ଓଟ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ଓଟ ମାଂସ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ନଈ ଆରପଟକୁ ଓଟକୁ ନେଇ ତାକୁ ମାରି ତା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବିଲୁଆ ଏମିତି ବି ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଓଟ ମରିଯାଏ ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ତା ମାଂସକୁ ଖାଇପାରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଓଟକୁ ଆଉଥରେ ନଈ ଆରପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଦେ ଓଟ ଭାଇ, ଏ ଗଛପତ୍ର ଗୁଡା ଖାଇ ଖାଇ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? କେତେ ଦିନ ଏଗୁଡା ଖାଉଥିବ? ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ନଈ ଆରପଟକୁ ଯାଇ ଫସଲ ଖାଇକି ଫେରି ଆସିବା। ଏଥର ଓଟ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲାନି। ସେ ନଈ ଆରପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହଜରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ହଉ, ଏତେ କରି କହୁଛ ଯଦି ତାହେଲେ ଚାଲ ନଈ ଆରପଟକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। ଓଟ ପିଠିରେ ଯାଇ ବସିଲା ବିଲୁଆ, ଆଉ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଲେ ନଈ ଆରପଟକୁ। ନଈ ଆରପଟରେ ଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫସଲ, ଆଉ ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଜଣେ ଚାଷୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚାଷୀ ଜଗିବା ବିଷୟରେ ବିଲୁଆ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଟ ମାଂସ କେମିତି ତା ପାଟିରେ ବାଜିବ ସେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଓଟ ଆଉ ବିଲୁଆ ସକାଳ ପହରୁ ଫସଲ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ଚାଷୀ ବିଲରୁ ଅଧା ଫସଲ ସଫା କରିଦେଲେ। ଚାଷୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲା, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ପଶୁଜନ୍ତୁ ତା ବିଲରେ ପଶି କେବେ ଫସଲ ଖାଇନଥିଲେ କି ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ।
ଓଟ ଭାଇ ତମର ସରିଲା କି? ନା ନା ମୋର ସରିନି। ଏତେ ଫସଲ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ୟାକୁ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ମନ ପୁରୁନି। ହଉ ହଉ ମୋର କିନ୍ତୁ ସରିଲାଣି, ତମେ ଖାଉଥାଅ। ଏମିତି କଥା କହି ବିଲୁଆ ଚାଲିଗଲା ବୁଦାମୂଳକୁ। ଆଉ ସେଠି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭୁକିଲା। ବିଲୁଆର ଡାକ ଶୁଣି ଚାଷୀ ତା ପଲା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ବିଲରେ ପଶି ଓଟ ଫସଲ ଖାଉଛି। ଚାଷୀ ଆଉ ନିଜ ରାଗ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଠେଙ୍ଗା ସେ ଓଟ ଉପରକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଓଟ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବାରୁ ଠେଙ୍ଗାଟି ତାଠି ବାଜିଲାନି। ବୁଦା ଭିତରେ ରହି ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଲୁଆ ବଡ଼ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଓଟ କୌଶଳକ୍ରମେ ଖସି ଆସି ନଈକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଲୁଆ। ସେତେବେଳକୁ ଓଟ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ବିଲୁଆ ହିଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରି ଏମିତି ଭାବରେ ଭୁକିଥିଲା। ଓଟ ଭାଇ ତମର କିଛି ହେଇନି ତ? ନା ନା ମୋର କିଛି ହେଇନି। ହେଲେ ତମେ ଫସଲ ଖାଇବା ପରେ ବୁଦା ପାଖକୁ ଯାଇ ଭୁକିଲ କାହିଁକି? ଏ ଭାଇ କଣ କରିବି କହିଲୁ, ଏଇଟା ପା ମୋ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଭୁକି ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ନଈ ଆରପଟରୁ ବଣ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଲେ। ପାଣିରେ କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଓଟର ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଳମଳ ବି ହେଲା। କଣ ହେଲା ଓଟ ଭାଇ, ପାଣି ଭିତରେ ଏମିତି ଟଳମଳ କାଇଁ ହଉଛ? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଏ ଭାଇ କଣ କରିବି କହିଲୁ, ଏଇଟା ପା ମୋ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଟିକେ ହଲଚଲ ନହେଲେ ମୋର ହଜମ ହୁଏନି। ଟିକେ ଆସ୍ତେ ହଲଚଲ ହଉନୁ, ମୁଁ ପା ପାଣିରେ ଗଳି ପଡିବି। ହଉ ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଓଟ କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆକୁ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା। ସତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ବିଲୁଆକୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବଣ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ମନରେ ବିଲୁଆକୁ ମାରିବାର ଗ୍ଲାନି କିମ୍ବା ଅନୁଶୋଚନା ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବିଲୁଆ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଲୁଆ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଚତୁର ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ।